اے زکریا، اپنے کام سے کام رکھو، ہم میں مداخلت نہ کرو، حرام اور حلال نہ بتاؤ، اپنے کام پر توجہ دو۔ یہی اصل جڑ ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے اندر شہید کیا گیا، جسے آری سے کاٹا گیا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے اسی حق کی خاطر قتل کر دیا۔ یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی مختلف صورتوں میں دہرائی جا رہی ہے اور قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ جب شام کا سورج یروشلم کی تنگ اور گرد آلود گلیوں سے رخصت ہونے لگا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ یہ صرف رات کی تاریکی نہیں تھی جو شہر پر چھا رہی تھی، بلکہ روحانی بوجھ بھی سرزمین یہودیہ پر اتر رہا تھا۔ روم کی آہنی گرفت کے نیچے بنی اسرائیل اپنی اصل روح سے دور ہو چکے تھے۔ انہوں نے تورات کی روح کو ظاہری دینداری اور دنیاوی خواہش کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ حضرت سلیمان کے ہیکل، مسجد اقصیٰ کے عظیم ستونوں کے درمیان گونجنے والی دعائیں اب دلوں سے نہیں صرف زبانوں سے نکلتی تھیں۔ اسی ہجوم بھرے شہر میں ایک ایسا بندہ رہتا تھا جسے لوگ نظر انداز کرتے تھے، مگر آسماں اسے خوب جانتا تھا۔ ان کا نام زکریا تھا۔ وہ بادشاہوں جیسے لباس نہیں پہنتے تھے، محلوں میں نہیں رہتے تھے، نہ ہی ان کے پیچھے ہجوم چلتا تھا، لیکن فرشتے ان کی دعا کو جانتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تورات پر عمل کرتے تھے۔ ابھی انجیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، اور ایک طویل عرصے سے لوگوں کو نبی نہیں ملا تھا۔ یہ خلا بہت خطرناک تھا۔ ظاہری طور پر بنی اسرائیل دیندار نظر آتے تھے، ہیکل موجود تھا، عبادت ہو رہی تھی، تورات پڑھی اور لکھی جا رہی تھی، مگر دل بکھر چکے تھے۔ اطاعت صرف ایک رسم بن چکی تھی، اخلاقیات ختم ہو چکی تھی، اور دین فائدے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ اپنے بندے کو آگے لایا۔ حضرت زکریا کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ نسب صرف خون کا رشتہ نہیں، بلکہ ایک امانت تھی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی اپنے نسب پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ماضی، اپنے نام اور اپنی پہچان پر تکیہ نہیں کیا۔ وہ بیت المقدس میں دن گزارتے، قربانیاں کا انتظار کرتے اور لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے۔ باقی وقت وہ آری اٹھاتا، کیونکہ وہ ایک بڑائی تھی۔ نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ کسی پر بوجھل نہیں تھے۔ شام کے وقت ان کے ہاتھ تحریر لکھتے ہوئے سیاہی سے بھرے ہوئے ہوتے، اور دن میں انہی ہاتھوں سے وہ لکڑی کا کام کرتے۔ یہ تفصیل صرف بہت سے انبیاء میں ملتی ہے۔ وہ ہم جیسے کام کرتے تھے، اگرچہ آسمان سے بات کرتے تھے، مگر رزق زمین سے کماتے تھے۔ حضرت زکریا نرمی سے بات کرتے تھے، ان کی آواز دھیمی تھی، مگر الفاظ سچے اور وزنی ہوتے تھے۔ جب وہ بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات یاد دلاتے تو کچھ لوگ سنتے، مگر بہت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ کچھ لوگ کھل کر کہتے، اے زکریا، اپنے کام سے کام رکھو، ہم میں مداخلت نہ کرو، حلال اور حرام نہ بتاؤ، اپنے کام پر توجہ دو۔ اس وقت یروشلم سیاسی دباؤ میں تھا۔ اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ہیکل کو نہیں چھیڑا گیا تھا۔
عبادت کی ظاہری آزادی وجود تھی، یہی ظاہری آزادی سب سے بڑا دھوکہ تھی۔ حضرت زکریا یہ بات خوب جانتے تھے، وہ بیرونی ظلم سے زیادہ اندرونی بگاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا کوئی وارث نہیں تھا جو ان کے بعد اس مقصد امانت کو سنبھالتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس مشن کا پرچم اٹھاتا۔ وہ اور ان کے زوجہ تقریباً 100 سال کے ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور تھیں، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اولاد ناممکن لگتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کی ایک بہن تھی جن کا نام حنا تھا، وہ بھی اسی درد میں مبتلا تھی۔ دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں مگر دونوں بے اولاد تھیں۔ یروشلم کی ایک گرم دوپہر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حنا ایک عجیب بے قراری میں ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی ہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اسی لمحے جب حنا دعا کر رہی تھی، ان کی نظر ایک منظر پر پڑی۔ ایک پرندہ تھا جس کی چونچ میں دانا تھا، وہ اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا۔ ننھے بچے ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہے تھے، ماں پرندہ بار بار آ جا رہا تھی، تھکے بغیر اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دوبارہ دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس میں تیری خدمت کرے گا۔ جب زکریا علیہ السلام یہ دعا سن رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ حنا بیٹے کی دعا کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت صرف لڑکوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا جاتا تھا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حنا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ وہ خوشی سے بھر گئیں، ان کے شوہر عمران بھی بہت خوش تھے، مگر تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی۔ عمران اپنی اولاد کی پیدائش نہ دیکھ سکے، وہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ حنا غم میں بھی تھی اور حمل کے آخری دن گزار رہی تھی۔ حضرت زکریا اور ان کی زوجہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ روز ان سے ملتے اور انہیں تسلی دیتے۔ پھر ولادت کا دن آیا، درد شروع ہوا اور وہ لمحہ آ پہنچا، ایک بچی پیدا ہوئی۔ حنا کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ رونے لگی، اے اللہ میں نے تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کیا تھا، میں تو بیٹا چاہتی تھی۔ اسی وقت انہوں نے وہ بابرکت الفاظ کہے جو بعد میں قرآن میں بیان ہوئے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں تیری پناہ میں مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس ننھی بچی کو دیکھا، اتنی نازک، اتنی معصوم، کون چاہتا تھا کہ یہی بچی تاریخ کی عظیم ترین معجزات کا ذریعہ بنے گی۔ دن گزرے، حنا اور اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹی۔ وہ کہتی، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں اسے پورا کروں گی۔ انہوں نے ننھی مریم کو گود میں اٹھایا اور بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں موجود تھے، دینی رہنما جمع ہوئے، ایک لڑکی، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بحث شروع ہو گئی، مگر یہ عمران کی بیٹی تھی اور ہر ایک دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ وہ اس بچی کی کفالت کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی، اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، خاندانی حق کے لحاظ سے یہ بچی میرے پاس آنی چاہیے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مگر دوسرے دینی رہنماؤں نے اعتراض کیا۔ گھنٹوں بحث کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، دریا میں وہ قلم ڈالا جائے جس سے وہ تورات لکھتا ہے، جس جس کا قلم پانی کی سطح پر ٹھہر گیا، مریم کی کفالت اسی کے حصے میں آئے گی۔ وہ سب دریائے اردن کے کنارے پہنچے،
फज़ा बोझल थी, आसमां अबर आलूद था। दीनी रहनुमा एक-एक करके आगे बढ़े और अपने कलम दरिया में डाल दिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना कलम डाला और इसी लम्हे एक मोजज़ा रोनमा हुआ। तमाम कलम पानी में डूब गए, सिवाय हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कलम के। कुछ रवायात के मुताबिक न सिर्फ वो कलम पानी की सतह पर ठहर रहा, बल्कि चमकने भी लगा। लोग हैरत से देखते रह गए। ये एक वाज़ेह निशानी थी कि अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को चुन लिया है। मगर हरीफों ने दोबारा इतराज़ किया। उन्होंने एक बार फिर कूड़ा डालते हैं। 3 बार कूड़ा डाला गया और हर बार नतीजा वही निकला। कलम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के हक़ में ठहरा। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कलम पानी से निकाला तो वो समझ गए कि ये सिर्फ कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह एक अज़ीम राज़ और बड़ी आज़माइश इनके सुपुर्द कर रहा है। उन्होंने मरियम को अपनी बाहों में लिया। ये नन्ही बच्ची एक दिन बगैर बाप के बच्चे को जन्म देने वाली थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसकी हिफाज़त करने वाले थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम को हेकल के सबसे बुलंद हिस्से में रखा, एक ऐसा कमरे में जहाँ किसी को इजाज़त के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ये मिहराब था। वहाँ पहुँचने के लिए एक ऊँची सीढ़ी दरकार थी और इसकी चाबी सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास थी। वो रोज़ाना खुद मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खाना लाते और खुद ही इसकी तालीम और तरबियत करते। लेकिन एक दिन जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा उसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मरियम अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे फल रखे हुए थे जो नामौसमी फल थे और जो मुमकिन ही नहीं थे इस सरजमी में। सर्दियों में गर्मियों के ताज़ा अंजीर और गर्मियों में सर्द मौसम के फल। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, ए मरियम, ये कहाँ से आए हैं? दरवाज़ा बंद है, चाबी मेरे पास है, मेरे सिवा यहाँ कोई दाखिल नहीं होता। मरियम का जवाब एक बिजली की तरह इसके दिल पर गुजरा। अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। इसी लम्हे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए कि जब असबाब ख़त्म हो जाएं तो असबाब का मालिक खुद मुदाखलत करता है। अगर अल्लाह इस बच्ची को बेमौसम फल दे सकता है तो वो 100 साला मर्द और बाँझ औरत को भी औलाद दे सकता है। इनके दिल में बेचैनी गहरी आजिज़ी में बदल गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मिहराब से बाहर निकले, उनके हाथ काँप रहे थे। अब वो सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्त नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़ाती दुआ माँगने की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसी दुआ जो नामुमकिन लगती थी। इस दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आसमां की तरफ हाथ उठाया, मगर बुलंद आवाज़ में नहीं, बल्कि दिल ही दिल में, जैसे कुरआन में बयान होता है। उन्होंने आहिस्ता पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे अपने बाद आने वालों का खौफ है। मैं चाहता हूँ मेरा सिलसिला बाकी रहे। मेरी बीवी बाँझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर तू हर चीज़ पर कादिर है। मुझे अपनी तरफ से एक बेटा अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी, और ऐ रब अपने पसंदीदा बना दे। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो हमें दुआ का सलीका सिखाता है, ऐ मेरे रब, जब मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। इसी शाम जब वो हैकल लौटे तो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इसी लम्हे उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ऐ ज़करिया। उन्होंने सर उठाया तो इनके सामने नूरानी हस्ती खड़ी थी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ ज़करिया, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है। हम तुम्हें एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने ये नाम
से पहले किसी को नहीं दिया। वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। वो अपनी कौम का सरदार होगा, नफ्स पर काबू रखने वाला होगा, एक नेक नबी होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यूँ लगा जैसे उनका दिल रुक जाए। उन्होंने कहा, मेरी बीवी बांझ है और मैं इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ। मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? जवाब आया, यूं ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है। मैंने तुम्हें उस वक्त पैदा किया जब तुम कुछ न थे। रिश्ता गायब हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश खड़े रह गए। उन्होंने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो चुकी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में नजर आने वाले बेमौसम फल अब उनकी जिंदगी में ज़ाहिर होने लगे। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी। इसी तरह अब एक और तोहफा इनके घर आने वाला था। यरूशलेम की बिगड़ी हुई गलियों में नबूवत की बुझती हुई रोशनी को दोबारा रोशन करने के लिए एक बूढ़ा आदमी खामोशी से चल रहा था। मगर इस खामोशी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी छुपी हुई थी। चंद दिनों की खामोशी ने इन्हें एक हकीकत सिखाई, जो जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो फितरत के कवानीन पीछे हट जाते हैं। इनके घर के सेहन में इनकी बीवी आंखों में आंसू लिए इंतजार कर रही थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बीवी के चेहरे पर ऐसा नूर देखा जो पहले कभी न देखा। इसी बरस की उम्र के बाद, बांझपन की तवील अरसे के बाद, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी ने ज़िंदगी की हरकत महसूस की। एक मोजज़ा इनके अंदर गर्दिश पा रहा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बोल नहीं सकते थे, मगर उन्होंने आसमां की तरफ हाथ उठाए और इशारों से अपनी बीवी को बताया। आंखों में आंसू थे, दिलों में एक हकीकत थी। खुश्क शाख पर बेमौसम फल लग चुके थे। महीने गुजरते गए, यरूशलेम में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ बदअनवान मजहबी रहनुमाओं ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस हालत को खतरा समझा। वो कहते, इस उम्र में बच्चा कैसे हो सकता है? क्या ये जादू है या ज़करिया हमें धोखा दे रहा है? इनके दिल इस कदर सख्त हो चुके थे कि वो अल्लाह के कुन के हुक्म का राज भूल चुके थे। फिर वक्त पूरा हुआ और वलादत का लम्हा आया। यहाँ जाता कहा जाता है कि आसमां पर एक रोशन सितारा ज़ाहिर हुआ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बीवी की गोद में आने वाला बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक उम्मत के लिए सेहरा में उबलता हुआ चश्मा था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे को अपनी बाहों में लिया। इनकी आंखों में गहरी हिकमत और खामोश उदासी थी, जैसे वो सदियों का बोझ उठाए हुए हों। उन्होंने इसे इस नाम से पुकारा जो खुद अल्लाह ने रखा था, याह्या, यानी जिंदा करने वाला। वो जो मुर्दा दिलों को जिंदगी दे। दिन गुजरते गए और याह्या अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, मगर वो आम बच्चे नहीं थे। बचपन से ही मुख्तलिफ थे, पुरसकून, कम रोने वाले, और उनकी आंखें जैसे सब कुछ समझती हों। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का वो जवाब थे जिसके ज़रिए अल्लाह ने एक मुर्दा माशरे में दोबारा ज़िंदगी डाली। वो बड़े होकर हक और बातिल के दरमियान एक वाज़िया लकीर बन गए। उन्होंने इक़्तिदार के सामने हक कहना तर्क नहीं किया। इसी वजह से इस वक्त के ज़ालिम हुक्मरान ने इन्हें कत्ल करवा दिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत दरअसल एक पैगाम थी। जब हक इक़्तिदार के लिए खतरा बन जाए तो इक़्तिदार सच को मिटाने की कोशिश करता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ चंद वाक़यात का नाम नहीं। इंशाअल्लाह अगले बयान में इनकी मुकम्मल ज़िंदगी तफ़सील से बयान की जाएगी। लेकिन ये कत्ल जुल्म का खात्मा नहीं था,
बल्कि एक और बात की शुरुआत थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सब जानते थे। इनका बेटा अपने रब के पास लौट चुका था। इनके दुआ का फल कबूल हो चुका था और इनकी कीमत भी अदा हो चुकी थी। मगर ज़करिया अभी ज़िंदा थे और यही बात ज़ालिमों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम सरगोशियों में नहीं बल्कि खुलेआम लिया जाने लगा। यही असल जड़ है, अगर ये ज़िंदा रहा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ना भागे न घबराए। उन्होंने छुपने का रास्ता इख्तियार किया। ये खौफ की वजह नहीं थी बल्कि इस बिगड़े हुए माहौल से दूर रहने के लिए था। वो बैतुल मक़दिस के करीब एक बाग में दाखिल हुए जहाँ घने दरख्त थे। इनका दिल पुरसुकून था लेकिन वो जानते थे कि इनकी तकदीर लिखी जा चुकी थी। रवायात के मुताबिक जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचे तो वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में खुल गया। ये कोई आम मंजर नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए आखिरी पर्दा था। दरख्त ने इन्हें अपने अंदर ले लिया और फिर बंद हो गया। लेकिन नज़र से ओझल होना हमेशा महफूज रहना नहीं था। जब जालिम वहां पहुंचे तो उन्हें जकरिया अलैहिस्सलाम नजर न आए। तलाश की गई मगर नाकामी। इसी वक्त शैतान ने वसवसा डाला। दरख्त से कपड़े का एक किनारा बाहर नजर आ रहा था। इसने कहा इस दरख्त को काट दो। अगर वो अंदर है तो मिल जाएंगे और अगर नहीं तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये वो जुमला था जिसने तारीख में बेशुमार मजालिम के दरवाजे खोले। अगर इसमें शक नहीं था, इसी लम्हे एक नबी अपने रब से जा मिला। दरख्त दो हिस्सों में कट गया और जकरिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी बल्कि एक कौम के अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ने का आगाज था। जालिमों ने समझा वो जीत गए हैं और एक और नबी खामोश हो गया। मगर आसमानों में एक और ही फैसला लिखा जा चुका था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत ही अ, आला ज़रफ़ी में गुज़री। उन्होंने नेक वक़्त गुज़ारा और फिर एक ऐसा लम्हा था जिसमें उन्होंने अपना ऐसे रब से दुआ माँगी कि रब ने फ़ौरन कबूल कर ली। अंधेरे जितने भी हों, अल्लाह से आजिज़ी से दुआ करें, अल्लाह आपकी वो मुश्किल दूर कर देगा जो कि आपको सालों से आपकी ज़िंदगी में मौजूद है।